देन मेथडॉलॉजी फॉर रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. आतापर्यंत आपण रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये नेमकं काय काय केलं जातं, त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत हे आपण बघितलेलं आहे. पण ॲक्च्युली ह्या रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीची मेथडॉलॉजी काय आहे, म्हणजे ती प्रोसेस कशी फॉलो केली जाते, कशी कॅरी आउट केली जाते बघा. ह्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स कोणत्या आहेत, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीच्या स्टेप्स आहेत, त्याच्या प्रोसेसच्या स्टेप्स आहेत. दी methodology of recombinant DNA technology includes the various steps, and these steps are: first is the isolation of DNA, means a desired gene from the donor organism. Then next, second is the insertion of desired foreign gene into a cloning vector or the vehicle DNA. Third step is the transfer of recombinant DNA into suitable competent host, means the cloning organism. Then fourth step is the selection of transformed host cells. Then fifth is the multiplication of transformed host cells, and the last step which is involved in the recombinant DNA technology is expression of the gene to obtain the desired product. We have to study all these steps one by one. First step is the isolation of DNA, means the gene from the donor organism. The derived gene which has to be cloned is obtained from a suitable donor organism, means the gene in which we have interest, that gene is obtained from the donor organism. आपल्याला जो जीन इंट्रोड्यूस करायचा आहे किंवा जो जीन वापरायचा आहे त्याच्यापासून तो डिझायर्ड प्रोडक्ट कलेक्ट करायचा आहे, आयसोलेट करायचा आहे, तो जीन या डोनर ऑर्गॅनिझमकडून आयसोलेट केला जातो. आता हा कसा आयसोलेट केला जातो बघा. दी सेल्स ऑफ डोनर ऑर्गॅनिझम्स आर कलेक्टेड and these cells are mixed with the detergent in the mixer or the blender. ह्या ज्या डोनर सेल्स आहेत त्या डोनर सेल्स घेतल्या जातात, त्याच्यामध्ये डिटर्जंट, सुटेबल डिटर्जंट ॲड केला जातो आणि ब्लेंडरमध्ये किंवा मिक्सरमध्ये त्या मिक्स केल्या जातात. ड्यू टू दी ॲडिशन ऑफ सुटेबल डिटर्जंट, दी DNA material which is present in the form of DNA thread gets isolated from these donor cells. Then this DNA material is winded or wrapped on a glass rod, and then this DNA has the specific sites or the restriction sites. On this DNA strand, the restriction enzymes are added, and due to the action of the restriction enzymes, this DNA strand cuts into many fragments at specific site or at a particular site, due to which a desired gene is separated. म्हणजे नेमकं काय होतं बघा या स्टेपमध्ये. ह्या ज्या डोनर सेल्स आहेत त्या डोनर सेल्स त्या डोनर ऑर्गॅनिझम कडून घेतल्या जातात, कलेक्ट केल्या जातात, त्याच्यामध्ये सुटेबल डिटर्जंट ॲड केला जातो आणि हे मिक्सचर मिक्सरमध्ये स्टर केलं जातं किंवा ब्लेंडरमध्ये स्टर केलं जातं. त्यामुळे काय होतं, या डोनर सेलमधला जो DNA मटेरियल आहे म्हणजे जिनेटिक मटेरियल आहे ते सेपरेट केलं जातं. हे DNA मटेरियल एका ग्लास रॉडवरती गुंडाळलं जातं, रॅप केलं जातं, वाइंड केलं जातं आणि या DNA मटेरियलवरती रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम्सची ॲक्शन केली जाते. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ॲड केलं जातं आणि त्यामुळं काय होतं, हा DNA
स्पेसिफिक साईटला, स्पेसिफिक पॉइंटला क्लीव होतो, म्हणजेच कट होतं. आणि या प्रोसेसमुळं डिझायर्ड जो जीन आहे तो जीन सेपरेट केला जातो या एंटायर DNA कंटेंटपासून किंवा एंटायर DNA थ्रेडपासून. See here, this is the diagrammatic representation of the recombinant DNA technology method. This is the donor cell and this is the nucleus of the donor cell, means which has the genetic material, means the DNA thread. आता या डोनर सेल्स मधला हा जो DNA चा थ्रेड आहे किंवा DNA आहे तो सेपरेट केला जातो. कसा की या ज्या डोनर सेल्स आहेत त्या सुटेबल डिटर्जंटमध्ये ॲड केल्या जातात आणि मिक्सरमध्ये किंवा ब्लेंडरमध्ये स्टर केल्या जातात आणि या डिटर्जंटची या सेल्सवरती ॲक्शन होते आणि त्यामुळं हा DNA थ्रेड सेपरेट केला जातो. दिस इज नथिंग बट दी आयसोलेशन ऑफ desired DNA from the donor cell, which has a target DNA segment, means the particular gene which is responsible for the synthesis of a particular product or which is responsible for the expression of a particular trait or the character. Next step is the insertion of desired foreign gene into a cloning vector or the vehicle DNA. The foreign or the passenger DNA now inserted into a cloning vector, means the vehicle DNA, and most commonly used cloning vectors are plasmids of the bacteria, bacteriophage like the lambda phase and the M13 phase. जनरली प्लाझमिड्स की जे बॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट असतात ते क्लोनिंग व्हेक्टर म्हणून वापरले जातात, म्हणजेच व्हेइकल DNA म्हणून वापरले जातात. बॅक्टेरियोफेजेस मीन्स दी व्हायरसेस विच कॉजेस दी इन्फेक्शन टू दी बॅक्टेरिया. ज्या व्हायरसमुळे बॅक्टेरियाना इन्फेक्शन होतं अशा व्हायरसमधला जो DNA मटेरियल आहे, जेनेटिक मटेरियल आहे, ते सुद्धा क्लोनिंग व्हेक्टर म्हणून वापरलं जातं, म्हणजेच व्हेइकल DNA म्हणून वापरलं जातं. आणि ह्या बॅक्टेरियोफेजेस कोणते आहेत? लॅम्बडा फेज अँड दी M13 फेज. मोस्ट कॉमनली युज्ड प्लाझमिड इज द PBR 322. हा जो प्लाझमिड आहे तो प्लाझमिड प्रामुख्याने या जो नवीन DNA आहे, न्यू DNA आहे, तो इंट्रोड्यूस करण्यासाठी वापरला जातो व्हेक्टर म्हणून. देन दिस रिकॉम्बिनंट DNA मीन्स दी न्यू DNA इज कॉल्ड ॲज किमरिक DNA. ह्या जो नवीन DNA तयार केलेला आहे त्या DNAला रिकॉम्बिनंट DNA म्हणतात आणि त्याच DNAला किमरिक DNA असंही म्हणतात. आणि हा जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे तो थ्रू प्लाझमिड होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. बघा, इन्सर्शन ऑफ दी डिझायर्ड फॉरेन जीन इनटू ए क्लोनिंग व्हेक्टर, म्हणजे हा जो डिझायर्ड जीन आहे तो या व्हेक्टरमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो आणि त्यानंतर त्या व्हेक्टरकडून तो जीन होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. हाऊ? दिस इज द व्हेक्टर मीन्स ए प्लाझमिड और दी बॅक्टेरियोफेज. हा जो बॅक्टेरियोफेज आहे किंवा प्लाझमिड आहे तो काय आहे? व्हेक्टर आहे. तो कशामध्ये असतो? बॅक्टेरियल सेलमध्ये असतो किंवा व्हायरसेसमध्ये. आता बॅक्टेरियल सेलमध्ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल मटेरियल आहे त्याला आपण प्लाझमिड म्हणतो अँड दॅट प्लाझमिड इज यूज्ड ॲज ए व्हेक्टर, मीन्स दी व्हेइकल DNA, मीन्स विच कॅरीज दी न्यू DNA और दी रिकॉम्बिनंट DNA. हा जो नवीन जीन तयार केलेला आहे, रिकॉम्बिनंट DNA तयार केलेला आहे, तो काय करतो? हा प्लाझमिड कॅरी करतो, म्हणून त्याला व्हेक्टर म्हटलेला आहे किंवा व्हेइकल DNA म्हटलेला आहे. आता हा जो व्हेक्टर आहे तो काय? प्लाझमिड आहे. या प्लाझमिडमध्ये हा जो डिझायर्ड जीन आहे तो डिझायर्ड जीन काय करायचा आहे? इंट्रोड्यूस करायचा आहे. तो
तो कशा पद्धतीनं इंट्रोड्यूस केला जातो? दिस इज द डोनर सेल and this is the nucleus of the donor cell, means which has the genetic material, means the DNA thread. आता या डोनर सेल्स मधला हा जो DNA चा थ्रेड आहे किंवा DNA आहे तो सेपरेट केला जातो. कसा की या ज्या डोनर सेल्स आहेत त्या सुटेबल डिटर्जंटमध्ये ॲड केल्या जातात आणि मिक्सरमध्ये किंवा ब्लेंडरमध्ये स्टर केल्या जातात आणि या डिटर्जंटची या सेल्सवरती ॲक्शन होते आणि त्यामुळं हा DNA थ्रेड सेपरेट केला जातो. दिस इज नथिंग बट दी आयसोलेशन ऑफ desired DNA from the donor cell which has a target DNA segment, means the particular gene which is responsible for the synthesis of a particular product or which is responsible for the expression of a particular trait or the character. Next step is the insertion of desired foreign gene into a cloning vector or the vehicle DNA. The foreign or the passenger DNA now inserted into a cloning vector, means the vehicle DNA, and most commonly used cloning vectors are plasmids of the bacteria, bacteriophage like the lambda phase and the M13 phase. जनरली प्लाझमिड्स की जे बॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट असतात ते क्लोनिंग व्हेक्टर म्हणून वापरले जातात, म्हणजेच व्हेइकल DNA म्हणून वापरले जातात. बॅक्टेरियोफेजेस मीन्स दी व्हायरसेस विच कॉजेस दी इन्फेक्शन टू दी बॅक्टेरिया. ज्या व्हायरसमुळे बॅक्टेरियाना इन्फेक्शन होतं अशा व्हायरसमधला जो DNA मटेरियल आहे, जेनेटिक मटेरियल आहे, ते सुद्धा क्लोनिंग व्हेक्टर म्हणून वापरलं जातं, म्हणजेच व्हेइकल DNA म्हणून वापरलं जातं. आणि ह्या बॅक्टेरियोफेजेस कोणते आहेत? लॅम्बडा फेज अँड दी M13 फेज. मोस्ट कॉमनली युज्ड प्लाझमिड इज द PBr322. हा जो प्लाझमिड आहे तो प्लाझमिड प्रामुख्याने या जो नवीन DNA आहे, न्यू DNA आहे, तो इंट्रोड्यूस करण्यासाठी वापरला जातो व्हेक्टर म्हणून. देन दिस रिकॉम्बिनंट DNA मीन्स दी न्यू DNA इज कॉल्ड ॲज किमरिक DNA. ह्या जो नवीन DNA तयार केलेला आहे त्या DNAला रिकॉम्बिनंट DNA म्हणतात आणि त्याच DNAला किमरिक DNA असंही म्हणतात. आणि हा जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे तो थ्रू प्लाझमिड होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. बघा, इन्सर्शन ऑफ दी डिझायर्ड फॉरेन जीन इन टू ए क्लोनिंग व्हेक्टर. म्हणजे हा जो डिझायर्ड जीन आहे तो या व्हेक्टरमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो आणि त्यानंतर त्या व्हेक्टरकडून तो जीन होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. हाऊ? दिस इज द व्हेक्टर मीन्स ए प्लाझमिड और दी बॅक्टेरियोफेज. हा जो बॅक्टेरियोफेज आहे किंवा प्लाझमिड आहे तो काय आहे? व्हेक्टर आहे. तो कशामध्ये असतो? बॅक्टेरियल सेलमध्ये असतो किंवा व्हायरसेसमध्ये. आता बॅक्टेरियल सेलमध्ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल मटेरियल आहे त्याला आपण प्लाझमिड म्हणतो अँड दॅट प्लाझमिड इज यूज्ड ॲज ए व्हेक्टर, मीन्स दी व्हेइकल DNA, मीन्स विच कॅरीज दी न्यू DNA और दी रिकॉम्बिनंट DNA. हा जो नवीन जीन तयार केलेला आहे, रिकॉम्बिनंट DNA तयार केलेला आहे, तो काय करतो? हा प्लाझमिड कॅरी करतो, म्हणून त्याला व्हेक्टर म्हटलेला आहे किंवा व्हेइकल DNA म्हटलेला आहे. आता हा जो व्हेक्टर आहे तो काय? प्लाझमिड आहे. या प्लाझमिडमध्ये हा जो डिझायर्ड जीन आहे तो डिझायर्ड जीन काय करायचा आहे? इंट्रोड्यूस करायचा आहे. तो कशा पद्धतीनं इंट्रोड्यूस केला जातो? या प्लाझमिडवरती रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजची ॲक्शन केली जाते, त्यामुळं हा प्लाझमिड ब्रेक केला जातो. ब्रेक झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये स्टॅगर्ड स्टिकी एंड्स तयार होतात आणि ह्या ब्रेक केलेला जो पार्ट आहे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स असतात पर्टिक्युलरली, त्या ठिकाणीच हा प्लाझमिड ब्रेक होतो आणि या रिजनमध्ये
हा जो डिझायर्ड जीन आहे किंवा टार्गेट जीन आहे म्हणजेच टार्गेट DNA आहे तो इंट्रोड्यूस केला जातो. इथं बघा ह्या ज्या एन्झायमॅटिक ॲक्शन झाल्यामुळं हा प्लाझ्मिड जो आहे तो इथं विशिष्ट साईटला ब्रेक झालेला आहे आणि त्यानंतर this target DNA is introduced into this plasmid by the action of DNA ligase enzyme. आता हे जे DNA ligase enzyme आहे ते एन्झाईम त्याचा रोल काय आहे हा आपण DNA रिप्लिकेशनमध्ये बघितलेला आहे. हे जे लॅगिंग स्ट्रँड्स आहेत ह्या लॅगिंग स्ट्रँडवरती ओक्याझाकी फ्रॅगमेंट्स तयार होतात आणि हे ओक्याझाकी फ्रॅगमेंट्स एकमेकाला कनेक्ट करण्याचं काम कोण करतं DNA लायगेज एन्झाईम आणि इथं या एन्झाईमचा यूज केला जातो आणि हा जो टार्गेट DNA आहे तो DNA या प्लाझ्मिडमध्ये जॉईन करण्यासाठी या DNA लायगेजचा उपयोग करून घेतला जातो. त्यामुळं हा न्यू कॉम्बिनेशन असलेला DNA तयार होतो. त्याला RDNA म्हणजेच रिकॉम्बिनंट DNA किंवा पॅसेंजर DNA असं म्हणतात. म्हणजे हा जो डिझायर्ड जीन आहे तो या प्लाझ्मिडमध्ये काय केला आहे इंट्रोड्यूस केलेला आहे आणि हा नवीन रिकॉम्बिनंट DNA तयार झालेला आहे. दिस इज नथिंग बट दी इन्सर्शन ऑफ डिझायर्ड फॉरेन जीन इनटू ए क्लोनिंग व्हेक्टर और दी व्हेइकल DNA. म्हणजेच हा डिझायर्ड जीन या प्लाझ्मिडमध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. Then next third step is the transfer of recombinant DNA into suitable competent host or the cloning organism. हा जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे म्हणजेच किमरिक DNA आहे म्हणजेच पॅसेंजर DNA आहे की ज्याच्यामध्ये डिझायर्ड जीन इंट्रोड्यूस केलेला आहे. हा DNA सुटेबल कॉम्पिटंट होस्टमध्ये इंट्रोड्यूस करायचा आहे इन्सर्ट करायचं आहे म्हणजेच ट्रान्सफर्ड करायचं आहे. जनरली दी क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम्स विच आर यूज्ड इन दी जीन क्लोनिंग आर ई कोलाय बॅक्टेरिया देन ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफिसियन मीन्स दी TI प्लाझ्मिड. हे जे क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा कॉम्पिटंट होस्ट आहेत ते होस्ट जनरली कोणते वापरले जातात तर ई कोलाय नावाच्या बॅक्टेरिया वापरल्या जातात. दुसऱ्या ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन ह्या बॅक्टेरिया वापरल्या जातात की ज्याच्यामध्ये TI प्लाझ्मिड आहे म्हणजेच ट्यूमर इंड्युसिंग प्लाझ्मिड आहे. This recombinant DNA is introduced into the cloning organisms for its expression, means for the production of a desired product. Then this host cells or the cloning organism cells take up the naked recombinant DNA by the process of transformation and incorporate into its own chromosomal DNA. म्हणजे हा जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे तो या क्लोनिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. त्यानंतर तो रिकॉम्बिनंट DNA त्या सेल्स ॲक्सेप्ट करतात. आणखी त्याच्यामध्ये तो जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे तो ओन क्रोमोझोमल मटेरियल म्हणून ॲक्सेप्ट केलं जातं त्या क्लोनिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेलकडून. अशा ज्या सेल्स आहेत त्यांना ट्रान्सफॉर्म्ड सेल्स म्हणतात अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफॉर्मेशन. मीन्स ड्युरिंग दी ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस this recombinant DNA is introduced into the competent host cells and this recombinant DNA is accepted by these cells as their own chromosomal DNA. Then this recombinant DNA expresses its character by synthesizing a particular product or by producing a particular trait or the character. And this transformation process is carried out by using the calcium ions. Means with the help of calcium ions
this recombinant DNA is introduced into the cells of the cloning organisms or the competent host cells, which are E. coli and Agrobacterium tumefaciens bacteria. This recombinant DNA can be transformed into the cloning organism by using the various types of the techniques, and these techniques are electroporation, microinjections, liposuction, shotgun, ultrasonification, and biolistic process. All these are the different types of the techniques which are used for the transfer of this recombinant DNA into the cloning organism. या क्लोनिंग ऑर्गॅनिझममध्ये हा रिकॉम्बिनंट DNA ट्रान्सफर करण्यासाठी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स वापरले जातात. इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक आहे, म्हणजेच पोअर तयार केले जातात, छिद्र तयार केली जातात, त्याच्यातून हा रिकॉम्बिनंट DNA इंट्रोड्यूस केला जातो. मायक्रो इंजेक्शन्स आहेत, लायपोफिक्शन आहे, शॉर्ट गन आहे, अतिशय ॲडव्हान्स्ड टेक्निक्स आहेत ते, अल्ट्रासोनिफिकेशन टेक्निक आहे, बायोलिस्टिक प्रोसेस आहे की यांच्यामुळं हा रिकॉम्बिनंट DNA या क्लोनिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो. बट इन केस ऑफ द प्लांट्स these TI plasmids are usually used for the transformation, means the transfer of recombinant DNA into the competent host cells. हे जे TI प्लाझ्मिड्स आहेत की जे ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमिफेसियन नावाच्या बॅक्टेरियामध्ये आहेत, हे TI प्लाझ्मिड्स जनरली प्लांटमध्ये ह्या रिकॉम्बिनंट DNA ट्रान्सफरसाठी वापरले जातात. नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ द ट्रान्सफॉर्म्ड होस्ट सेल्स. आफ्टर द ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस, द transformed means the recombinant host cells are separated from the non-transformed means non-recombinant host cells by using the marker genes of the plasmid vectors. म्हणजे ह्या ज्या ट्रान्सफॉर्म्ड सेल्स आहेत त्या ट्रान्सफॉर्म्ड सेल्स नॉन ट्रान्सफॉर्म्ड सेल्स पासून सेपरेट केल्या जातात. इथं प्लाझ्मिड व्हेक्टर मधला जो मार्कर जीन आहे तो मार्कर जीन वापरला जातो. एक्झाम्पल PBR322 plasmid. This plasmid has the marker genes and these marker genes are ampicillin resistant gene and the tetracycline resistant gene. हा जो प्लाझ्मिड आहे त्याच्यावरची जे मार्कर जीन्स आहेत ते मार्कर जीन्स कोणते आहेत? एम्पिसिलिन रेजिस्टंट जीन. म्हणजे एम्पिसिलिनची त्याच्यावरती ॲक्शन होत नाही आणि टेट्रासायक्लिन रेजिस्टंट जीन आहे की ज्याच्यावरती टेट्रासायक्लिनची ॲक्शन होत नाही. व्हेन दिस PST1ER is used, it knocks out the penicillin resistant gene, due to which the recombinant cells become sensitive to the ampicillin. आता बघा ह्या मार्कर जीन्सचा नेमका रोल काय आहे, नेमका यूज काय आहे. मार्कर जीन ह्याच्यामध्ये काय, आता हे एम्पिसिलिन रेजिस्टंट जीन आहे, म्हणजेच या एम्पिसिलिनला तो जीन काय करतो, अपोज करतो, रेजिस्ट करतो. समजा हे जे PST1ER एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम आहे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हे ॲड केलं तर तो काय करतो, इट नॉक्स दी एम्पिसिलिन रेजिस्टंट जीन. हा जो एम्पिसिलिन रेजिस्टंट जीन आहे त्याला नॉक करतो, ब्लॉक करतो, ड्यू टू विच दी रिकॉम्बिनंट सेल्स बिकम सेन्सिटिव्ह टू एम्पिसिलिन. हा एम्पिसिलिन रेजिस्टंट जीन नॉक झाल्यामुळं किंवा ब्लॉक झाल्यामुळं त्या सेलवरती या एम्पिसिलिनची काय होते, ॲक्शन होते आणि त्या सेल्स ह्या एम्पिसिलिनला सेन्सिटिव्ह होतात. म्हणजे ज्या सेल्स एम्पिसिलिनला सेन्सिटिव्ह आहेत त्या सेल्स
आपल्याला या मिक्सचरमधून आयसोलेट करता येतात, सेपरेट करता येतात. यासाठी या मार्कर जीनचा उपयोग होतो. बघा, सिलेक्शन ऑफ दी ट्रान्सफॉर्म्ड होस्ट सेल्स. ह्या होस्ट सेल्स की ज्यांच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे, या सेल्स फक्त एम्फिसिलिन सेन्सिटिव्ह होतात आणि त्या सेल्स आपल्याला काय करता येतात, आयसोलेट करता येतात, सेपरेट करता येतात. देन फिफ्थ स्टेप ऑफ दी recombinant DNA technology is the multiplication of transformed host cells. आता ज्या सेल्स ट्रान्सफॉर्म झालेल्या आहेत त्या सेलचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ड्यू टू दी मल्टिप्लिकेशन ऑफ दी ट्रान्सफॉर्म्ड होस्ट सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ दी recombinant host cells are produced by replication. Means these transformed host cells undergoes replication. These cells divides and redivides to produce the large number of the cells, and this multiplication is carried out in a fresh culture medium. Means these transformed host cells are kept in fresh culture medium, and in this culture medium these cells undergoes replication. They divides and redivides many times and produce the large number of the recombinant host cells which has recombinant DNA, means the passenger DNA or new DNA. म्हणजे ह्या ज्या रिकॉम्बिनंट होस्ट सेल्स आहेत त्यांचं रिप्लिकेशन झाल्यानंतर नवीन ज्या सेल्स तयार होतात त्या सेलमध्ये सुद्धा हा रिकॉम्बिनंट DNA असतो. म्हणजेच देन लास्ट स्टेप इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिझायर्ड प्रोडक्ट. इन दिस स्टेप from the transformed host cells a desired product is obtained, which is then separated and purified through the downstream process by using suitable bioreactors. या स्टेपमध्ये ह्या ज्या रिकॉम्बिनंट होस्ट सेल्स आहेत त्या होस्ट सेलमधून डिझायर्ड प्रोडक्ट सेपरेट केला जातो, आयसोलेट केला जातो, कलेक्ट केला जातो आणि तो सेपरेट केलेला प्रोडक्ट प्युरिफाय केला जातो बाय यूजिंग दी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, also by using the suitable bioreactors. म्हणजे बायोरिॲक्टर्स जे आहेत ह्या बायोरिॲक्टर्सची ॲक्शन करून हा सुटेबल जो प्रोडक्ट आहे तो प्रोडक्ट सेपरेट केला जातो आणि प्युरिफाय केला जातो. Which are these desired products? Particularly alcohol, different types of the enzymes and the antibiotics. म्हणजे ह्या ज्या रिकॉम्बिनंट होस्ट सेल्स आहेत त्यांच्याकडून अल्कोहोल मिळवलं जातं, वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीबायोटिक्स एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. या डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनमध्ये इथं हा जो रिकॉम्बिनंट DNA आहे हा रिकॉम्बिनंट DNA परत ह्या होस्ट सेल्स की ज्या बॅक्टेरियल सेल्स वापरलेल्या आहेत ह्या होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केलेला आहे. हा इंट्रोड्यूस केलेला रिकॉम्बिनंट DNA ज्या होस्ट सेलमध्ये आहेत त्या सेल्स मल्टिप्लिकेशनच्या अंडर जातात आणि अनेक सेल्स तयार करतात, त्यांच्या अनेक कॉपीज तयार करतात अलॉंग विथ दी रिकॉम्बिनंट DNA और दी न्यू DNA. हा जो नवीन DNA आपण इंट्रोड्यूस केलेला आहे त्याच्याबरोबरच ह्या सेलचं काय होतं, रिप्लिकेशन होतं आणि हा रिकॉम्बिनंट DNA काय करतो, विशिष्ट प्रकारचं ट्रेट म्हणजेच कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतो आणि त्याच्यामुळं आपल्याला काय मिळतं, डिझायर्ड प्रोडक्ट मिळतो आणि या सेल्सपासून काय केलं जातं, तो प्रोडक्ट सेपरेट केला जातो, प्युरिफाय केला जातो आणि त्याचा यूज वेगवेगळ्या पर्पजसाठी केला जातो.